Hi friends. Next point from the transition and inner transition elements. In previous video I already discussed about the metallic characters and the spin only formula. In this video I will discuss about the ionization enthalpy. What is meant by ionization enthalpy? The energy required to remove electron from its valence shell. That means what? I can take example of the any metal. I can take a sodium. Sodium is 11. Its electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Okay. In first orbital contains 2 electrons only. Then next 8 electrons, and next orbital contains 1 electrons there. Okay. There are 3 orbitals or 3 shells. First shell contains 2 electrons, second 8, and next 1. What is meant by ionization enthalpy? The energy required to remove electron from its valence shell. What is meant by ionization enthalpy? The energy required to remove electrons from its valence shell or outermost shell. From its valence shell or outermost shell, it is called as a ionization enthalpy. The energy required to remove electron from its valence shell or outermost shell, it is called as a ionization enthalpy. The ionization enthalpy of the S and P block elements lower oxidation state, these form ionic compound. Higher oxidation state element form covalent compounds. You know that the S and P block elements, these are the it has the lowest oxidation state because it has no any d orbital. That's why the S and P block elements can form ionic compound, and D block elements can form covalent compound. D block elements can form covalent compound because it contains maximum d orbitals and it contains maximum number of unpaired electrons. That's why it can form covalent compound. Must remember, you know that I want to remove first electron. The energy required to remove electron from its valence shell or outermost shell. म्हणजे व्हॅलन्स शेल मधनं किंवा आउटरमोस्ट शेल मधनं इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह करण्यासाठी जी एनर्जी लागते त्या एनर्जीला आपण आयनायझेशन एन्थॅल्पी म्हणतो. तर बेसिकली यू मस्ट रिमेंबर न्यूक्लियर चार्ज is directly proportional to the ionization enthalpy. Nuclear charge is directly proportional to the ionization enthalpy. That means what? की न्यूक्लिअर चार्ज जेवढा जास्त असेल तेवढी आयनायझेशन एन्थॅल्पी जास्त असते. म्हणजे काय की न्यूक्लिअर चार्ज जेवढा जास्त असेल तेवढा न्यूक्लियस आणि आउटरमोस्ट शेल ह्यामध्ये इलेक्ट्रॉन ह्यामधलं जे काही डिस्टन्स असतं ते लेस असतं. त्यामुळे न्यूक्लियसचा जो काही फोर्स आहे त्या शेलमधील इलेक्ट्रॉनकडे तो मॅक्झिमम असतो. त्यामुळे इझिली इलेक्ट्रॉन बाहेर रिमूव्ह होऊ शकत नाही. तो रिमूव्ह करण्यासाठी एनर्जी कशी लागते? मॅक्झिमम लागते. दॅट मीन्स व्हॉट? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव्ह इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स व्हॅलन्स शेल, it is called as a ionization enthalpy. The first, I want to remove first electron. The electron required to the first electron, it is ionization enthalpy is I1. It is called as a I1. Then you want to remove second electron. In second orbital contains 8 electron. Second orbital contains 8 electrons. So first electron I want to remove. The energy required to remove this first electron, it is called as I1. Then energy required to remove second electron, it is called as I2. And energy required to remove third electron, it is called as I3. First electron required, energy required, it is called as I1. Second electron, it is required to I2, and third required to I3. आता इथे पहा, इथे थर्ड शेल मधले इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह केलेला आहे, इथे सेकंड मधनं आणि इथे पण सेकंड शेल मधनं.
तर न्यूक्लिअर चार्ज जो सर्वात जास्त असणार आहे तो कोणावरती जास्त असणार आहे, तर I3 इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह करण्यासाठी एनर्जी जास्त लागणार आहे ॲज कम्पेअर टू I2 ॲज कम्पेअर टू I1. म्हणजे काय की जे काय फर्स्ट ट्रान्झिशन सिरीज मधले एलिमेंट्स आहे, आपण स्कॅन्डियम घेतलं तर स्कॅन्डियमचे जे काही शेल्स असतील KL M N, कारण स्कॅन्डियम 21 आहे तो 2 8 लाईक दॅट, आणि 3 इलेक्ट्रॉन्स. तर आता हे जे शेल्स असतील त्याच्यामध्ये प्रेझेंट, तर इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह करण्यासाठी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह करायला एनर्जी कमी लागेल ॲज कम्पेअर टू सेकंड ॲज कम्पेअर टू थर्ड. कारण जो थर्ड इलेक्ट्रॉन असणार आहे तुमच्या ह्याच्यातला, हा जो थर्ड इलेक्ट्रॉन असणार आहे, तर इथला फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह केला इझिली झाला. सेकंड इलेक्ट्रॉनला रिमूव्ह करायला एनर्जी त्याच्यापेक्षा जास्त लागेल, कारण तो न्यूक्लियसच्या कसं असणार आहे, क्लोज असणार आहे, न्यूक्लियसच्या जवळ असणार आहे, आणि त्याच्यापेक्षा थर्ड इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियसच्या जास्त जवळ असेल, म्हणजे न्यूक्लियर चार्ज मॅक्झिमम असेल, आणि मग त्याला एनर्जी कशी लागणार आहे, जास्त. म्हणजे न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आयनायझेशन एन्थॅल्पी. म्हणजे न्यूक्लियर चार्ज जेवढा जास्त असेल, जेवढं न्यूक्लियस ते त्या सेल मधील इलेक्ट्रॉन आहे त्यांचं अंतर जे आहे ते जेवढं कमी कमी होत जातं न्यूक्लियस ते शेल, तेवढं न्यूक्लियर चार्ज वाढत जातो, आणि तो इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह करायला एनर्जी कशी लागते, जास्त. दॅट मीन्स व्हॉट, न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आयनायझेशन एन्थॅल्पी. And atomic radii or ionic radii is inversely proportional to the ionization enthalpy. म्हणजे काय, जेवढी atomic radii मॅक्झिमम असेल तेवढी आयनायझेशन एन्थॅल्पी काय असणार आहे, कमी असणार आहे, किंवा जेवढं atomic radii स्मॉल असेल तेवढी आयनायझेशन एन्थॅल्पी जास्त असेल. म्हणजे जर तुम्ही पाहिलं की हे जे एलिमेंट्स आहेत त्याच्यामध्ये डाऊन द ग्रुप आयनायझेशन एन्थॅल्पी काय होणार आहे, कमी होणार आहे, कारण यांचा ॲटॉमिक नंबर वाढणार आहे आणि त्यामुळे ॲटॉमिक रेडिया वाढणार आहे. ॲटॉमिक रेडिया वाढली म्हणजे यांची आयनायझेशन एन्थॅल्पी काय होणार आहे, डिक्रीज होत जाणार आहे. म्हणजे स्कॅन्डियम, वाय आणि लॅन्थनम याच्यामध्ये सर्वात जास्त आयनायझेशन एन्थॅल्पी स्कॅन्डियमची असणार आहे, कारण डाऊन द ग्रुप ॲटॉमिक नंबर वाढतोय, आणि ॲटॉमिक नंबर वाढला म्हणजेच त्यांचं ॲटॉमिक रेडिया वाढली. ॲटॉमिक रेडिया म्हणजे काय, न्यूक्लियस ते आउटर मोस्ट शेल यांच्यामधलं जे डिस्टन्स आहे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाढले, कारण तेवढ्या पटीने ॲटॉमिक नंबर वाढतोय, तेवढ्या पटीने. समजा आपण ह्याचा ॲटॉमिक नंबर 21 असेल तर ह्याचा ॲटॉमिक नंबर 57 आहे, म्हणजे स्कॅन्डियमचा 21 आहे तर याचा 57 आहे, म्हणजे तेवढ्या पटीने इलेक्ट्रॉन्स वाढतात, ॲटॉमिक नंबर वाढतोय, त्यामुळे त्याच्या शेल्स वाढतात. मग तेवढ्या नंबर ऑफ शेल्स वाढल्या, मग नंबर ऑफ शेल्स वाढल्यामुळे न्यूक्लियस ते आउटर मोस्ट शेल यांचं डिस्टन्स वाढतं, म्हणजे ॲटॉमिक रेडिया वाढते, आणि न्यूक्लिअर चार्ज डिक्रीज होतो. म्हणजेच काय की न्यूक्लिअर चार्ज डिक्रीज झाला म्हणजेच आयनायझेशन एन्थॅल्पी काय होणार आहे, कशी असणार आहे, कमी असणार आहे. म्हणजे ॲटॉमिक रेडिया इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयनायझेशन एन्थॅल्पी. तुम्ही फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह केला त्याला I1 एनर्जी लागली, सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह केला त्याला I2 एनर्जी लागली, थर्ड केला त्याला I3 लागली. म्हणजे काय, तर जेवढं न्यूक्लियसच्या जवळ जाईल, त्या शेल्स जवळ असतील ते इलेक्ट्रॉन्स, तेवढं त्याला एनर्जी जास्त लागणार आहे रिमूव्ह करण्यासाठी. त्याला आपण आयनायझेशन एन्थॅल्पी म्हणतो. यू मस्ट रिमेंबर. तर आता जे काही तुमची हे 3D सिरीज मधले एलिमेंट्स आहे, हे 4D मधलं आहे, आणि त्याच्यानंतर मग लॅन्थनम हा 5D सिरीज मधले एलिमेंट्स आहे. तर होतं काय, ही जी काही थर्ड ट्रान्झिशन एलिमेंट्स आहे, तर 4f ऑर्बिटल सेरीज पजेस filled 4f orbitals shows poor shielding effect because diffuse shape. ओके, जे काही 4f ऑर्बिटल असेल त्याचं जे आहे तो, जर तुमचा लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल मध्ये म्हणजे जी काही थर्ड ट्रान्झिशन सेरीज आहे, तर जी काही थर्ड ट्रान्झिशन सेरीज आहे, तर दिस इज म्हणजे पजेस फील्ड 4f ऑर्बिटल, and 4f ऑर्बिटल शोज पुअर शिल्डिंग इफेक्ट बिकॉज डिफ्यूज शेप. जर 4f ऑर्बिटल मध्ये इलेक्ट्रॉन फिलअप होत असतील तर इट कॅन शोज पुअर शिल्डिंग इफेक्ट बिकॉज युअर f orbital is diffuse shape. That's why it can shows poor shielding effect. It is diffuse shape.
आता इथे बेसिकली इथे ट्रेंड तुम्हाला ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन दाखवलेलं आहे अबाउट व्हॉट द 3D 4D आणि 5D सिरीज एलिमेंटचा. तर आता हे जे ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन आहे या ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन मध्ये काय केलेलं आहे, ट्रान्झिशन एलिमेंट्स वर्सेस आयनायझेशन एन्थॅल्पी. दिस इज युअर रेंज ऑफ आयनायझेशन एन्थॅल्पी अँड दिस इज युअर ट्रान्झिशन मेटल्स. तर आता ही जी सिरीज आहे ऍक्च्युली ही 3D सिरीज आहे, ही 4D सिरीज आहे, ही 5D सिरीज आहे. तर आता असे एलिमेंट्स घेतलेले आहे आणि इथे काय म्हटलंय की थर्ड ट्रान्झिशन सिरीज वर्सेस ही जी काय थर्ड ट्रान्झिशन सिरीज वर्सेस फील्ड Fourier फॉर्मॅटर्स shows poor shielding effect because diffuse shape of the F orbital. तर आता इथे आयनायझेशन एन्थॅल्पी म्हणजे मी ऑलरेडी डिस्कस केलेला आहे, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव्ह इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स व्हॅलेन्स शेल. आय ऑलरेडी टोल्ड यू की जेवढा न्यूक्लिअर चार्ज जास्त असेल तेवढी त्याची आयनायझेशन एन्थॅल्पी कशी असणार आहे, मॅक्झिमम असणार आहे. आय ऑलरेडी डिस्कस यू. आणि इथे काय होते पहा, तुम्ही जर पाहिलं की ही 3D 4D आणि 5D सिरीज आहे, तर इथे काय होतंय की ऍटॉमिक रेडिया काय होत जाते, ऍटॉमिक रेडिया 3D 4D 5D मध्ये म्हणजे डाऊन द ग्रुप, म्हणजे 3D ची ऍटॉमिक रेडिया कमी असेल, झिर्कोनियमची जास्त असेल आणि हॉफमोनियमची कशी असेल, जास्त असेल. तर आता तुम्ही 1 by 1 पाहूया. 3D सिरीज मध्ये आपण जर पाहिलं तर यांची ऍटॉमिक रेडिया स्मॉलर आहे, टिटॅनियम, व्हॅनेडियम, क्रोमियम आणि मॅंगनीज आणि Fe आयनायझेशन एन्थॅल्पी जास्त आहे आणि नंतर मग कोबाल्ट, निकेल आणि कॉपरची कॉन्स्टंट म्हणजे लोअर आहे. तसंच इथे झिर्कोनियम, निओबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्टेरियम, रुडेनियम, रेनियम, पॅलेडियम आणि सिल्वर, पॅलेडियमची सर्वात जास्त आहे. तर 4D सिरीज मधल्या एलिमेंटचं जे काय आयनायझेशन एन्थॅल्पी आहे त्यांचा व्हेरिएशन इथे ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन मध्ये दाखवलेला आहे. यू मस्ट रिमेंबर. देन हॉफमोनियम, नंतर टंगस्टन, रेनियम, इरेडियम, प्लॅटिनम आणि गोल्ड यांची सर्वात जास्त आयनायझेशन एन्थॅल्पी इथे मेन्शन केलेली आहे. तर यू मस्ट रिमेंबर द व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन ग्रेटर इंटरॅक्शन ॲटॉमिक रेडिया इज इनव्हर्सली प्रपोर्शनल टू द न्यूक्लिअर चार्ज. ऑलरेडी पॉइंट्स इथे डिस्कस केलेले आहे. जेवढी ॲटॉमिक रेडिया जास्त असेल तेवढा न्यूक्लिअर चार्ज काय असणार आहे, कमी असणार आहे. दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑर व्हेरिएशन ऑफ द आयनायझेशन एन्थॅल्पी ऑफ 3D 4D and 5D series already discussed here.